Hi dear viewers, welcome to 8th session of Object-Oriented Programming in C++. Today we are starting with one of the important topic in C++ called virtual functions. Let us see what is the importance of virtual functions in C++, and after that we are going to see what is a pure virtual function. We have already discussed while discussing inheritance concept what is a virtual function and how it is defined in inheritance program. A C++ virtual function is a member function in the base class that you can redefine in derived class. It is declared using the virtual keyword. So virtual function is used in inheritance. It can be used in any type of inheritance program. So a C++ virtual function is a member function. As I told you, it's a member function in the base class that you can redefine in a derived classes. We are defining the virtual functions in the base class, and the same can be redefined in derived classes as well. It is declared using a virtual keyword. So there is a keyword we have to use prior to the function name. That keyword is called as virtual. So when you create a function with virtual keyword, then that function is called as virtual functions. It is used to tell the compiler to perform dynamic linkage or late binding on the function. So what is the purpose of virtual functions here? There is a concept in object-oriented programming called dynamic linking or late binding. Dynamic linking or late binding is done using virtual function. That means you may heard about dynamic polymorphism. What is dynamic polymorphism? The objects are used to link the corresponding members of a class at the runtime. It is called as dynamic linking or dynamic polymorphism, right? So this concept is done using virtual functions. We can bind the object with the members of a class at runtime. That is called as late binding or dynamic linking. There is a necessary to use the single pointer to refer to all the objects of the different classes. So we create the pointer to the base class that refers to all the derived class object. So in this case, you know that there is a necessity to use the single pointer to refer to all the objects of the different classes, because when you define a function at the base class as virtual, and you know that this function's definition is available in the derived classes, so that you have to create an object for base class, and that object refers to all other derived class. So we create the pointer to the base class. We are going to create a pointer to the base class, so that base class will point to all, it refers to all the derived class objects. Okay, we are not going to create an object for base class. We are going to create a pointer to the base class, so that pointer will refer to all other derived class. But when base class pointer contains the address of the derived class object, always execute the base class function. So here when you create base class pointer, and that base class pointer contains the address of the derived class object, it always execute the base class function first.
This issue can only be resolved using the virtual function. So if there are two functions with the same name in both the base class and derived class, so which function will be called? So there is a confusion over there. So to resolve that confusion, we'll make one function as virtual and we'll redefine that virtual function in the derived class. I hope you understand. We have already discussed this. For example, we have a class A and B. The class B is derived from A. And for example, there is a function sum in class A, and again the same function is defined in class B as well. That is, the sum function is defined in B as well. So what happens is, you know that there is a direct link between class A and B because B is derived from A. So all the members of class A is derived to class A. That means you will be getting in class B as well. So if there are two functions with the same name, same return type, everything is same, then there is an overriding concept, right? Then there is an overriding concept. So how the compiler knows which object function is executed first or which class function is executed first? So there is an ambiguity over there. So we'll do one thing, we'll create a virtual function in base class, and the functionality of that base class is derived in or defined in derived classes. Okay, so a virtual is a keyword preceding the normal declaration of a function. So when the function is made virtual, C++ determines which function is to be invoked at the runtime based on the type of the object pointed by the base class pointer. So during the runtime, based on the type of the object pointed by the base class pointer, C++ determine which function is to be invoked, right? So when you create a function, a function as virtual, C++ determines which function is to be invoked at the runtime based on the type of the object pointed by the base class pointer. So let us see a simple example here. There is a class A. In that class A, there is a function called void display, right? And at the same time, in class B also there is a function called void display. So what happens here is, both the display function, in both the classes there is a function called display class, display function. So when you create an object for A class function will be called. When you create object for B, both A and B class objects, B class functions will be called. So how do you differentiate? So there we are going to create a pointer object for class A and a derived object for and a normal object for class B. Then you can point that object, that means the base class object, that is a pointer, with the address of the second class object. When you assign the address of the second class object to the base class pointer, you can bind, right? That is, if we say A display, then which function will be called? That will be decided during runtime. So here you can see derived class is invoked, right? That means second function is called because the virtual keyword is used in the first class, right? Virtual keyword is used in the class A for the display function. So the function at the class B will be called. Okay, so that will be decided during the
runtime. So this is called as virtual function. And let us see what is a pure virtual functions. Pure virtual functions. This is also related to virtual functions concept. It is a normal practice to declare a function virtual inside the base class and redefine it in the derived class. In the previous section we have seen that when you are creating a virtual function on the base class, you have to use the virtual keyword, and the same function will be redefined in derived classes. The function inside the base class is seldom used for performing any task. So inside a base class, when you use a function as virtual, that virtual function is not used for any task. It has not been used for any task. So better you don't write any functionality inside the virtual function, because it is of no use. When you use the virtual keyword for the function, its functionality doesn't make sense. Okay, so it only serves as a placeholder, so that it will be a placeholder over there. It won't execute. For example, we have not defined any object of a class media, and therefore the function display in the base class has been defined empty. So that function is defined empty by default when you use virtual keyword. So such functions are called as do nothing functions. Such functions are called as do nothing functions, and also it is called as pure virtual functions. I hope you understood, because when you create, I told you that the actual functionality of virtual function. What is the purpose of virtual function? Virtual function is used for dynamic linking or late binding. That means the C++ determines which function is called, whether it is on the derived class function or on the base class function, is decided at the time. It's decided at the runtime, right? So in virtual function, what happens is, when you have the same function in both base class and derived class, one of the function you have to make it virtual, because if you have the same functions in the same, if you have the same functions in both the classes, which function will be called is decided at the runtime, right? So one of the function you have to make it virtual. So when you make one of the function, in the sense you have to create a function at the base class as virtual by using virtual keyword. So now when you create that function as virtual, then that virtual function is not used for any other task. That means you don't want to create, or you don't want to define anything on the virtual function. It is seldom used. That means it's a do nothing function. It is not used for any other purpose, right? Because those function is already redefined in derived class, so that derived class function will be called at the runtime, right? So base class function is seldom used. It has not been used for any other purpose. In our example, we have seen in the base class there is a function called display, and also in the derived class there is a function called display. The name of the function, return type, everything is same. So during runtime, which function is called? The function without virtual keyword will be called. That means the derived class function is called automatically during runtime. So what is the scope of the function defined in the base class? It's of no use. It's of no use. So that will be defined as 0. That means do nothing function. So you can declare a pure virtual function as like this: virtual void display equal to 0. Okay, so this is about virtual function and pure virtual functions. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്
എന്താണ് വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ? വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് C++ൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതായിരുന്നു. ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ച സമയത്ത് എന്താണ് വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ഇൻഹെറിറ്റൻസ് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാം, രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരേപോലെയുള്ള ഫങ്ഷൻസ് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ക്ലാസ്സുകളിൽ വരുമ്പം ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് C++നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അവിടെ ഓവർ റൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരും. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഓവർ റൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരേപോലത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അതിലെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം, പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടൈപ്പും സെയിം, നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെയിം, അതുപോലെയുള്ള അതിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെയും ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓവർ റൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരും. C++ന് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതായത് ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സസിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബേസ് ക്ലാസ്സിലെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ എന്തായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും? അതിനെ വെർച്വലായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. വെർച്വൽ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെർച്വൽ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഒരിക്കലും ആര് കോൾ ചെയ്യില്ല? ഒബ്ജക്ട്സുകൾ കോൾ ചെയ്യൂല. ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഡം യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും, ഡു നത്തിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൺ ടൈമിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യൂല വെർച്വലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം വെർച്വലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈലറിന് മനസ്സിലാവും എന്ത്, ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലെ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ഡെസിഷനിലേക്ക് C++ എത്തും, റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈലർ എത്തും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ ആയിരിക്കും ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെ ആയിരിക്കും കോൾ ചെയ്യുക. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പം പിന്നെ ഇതിനെ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബേസ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ആ ഫംഗ്ഷനെ ഡു നത്തിങ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡു നത്തിങ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പം ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനിൽ വെർച്വൽ, നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ വെർച്വൽ വോയിഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൊടുക്കും. വെർച്വൽ വോയിഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡു നത്തിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും, അത് വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്യുവർ വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്രയാണ് 4ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ 5ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ്. 5ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് C++ സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ്. C++ സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ 5ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം C++ സ്ട്രീംസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം എന്താണ് സ്ട്രീം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. എ സ്ട്രീം ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ബൈറ്റ്സ്. സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് ആണ്. സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് ആണ്. എവിടെയാണ് ഈ സ്ട്രീം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കറിയാം, കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ആ ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെർട്ടൻ പാത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡാറ്റ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന പാത്തിനെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ
അതിന് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം എന്നും പറയും. ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രീമുണ്ട്, ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം. റൈറ്റ്. ഒരു സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അതൊരു പാത്താണ്. ഡാറ്റയ്ക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രീമിൽ സോഴ്സും ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എയ്തർ സോഴ്സ് ഫ്രം വിച്ച് the input data can be obtained or a destination to which the output data can be sent. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസും ഉണ്ടാവും, ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നും പറയും. The source stream that provides data to the program is called input stream, and the destination stream that receive output from the program is called output stream. ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമും ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സോഴ്സ് സ്ട്രീം ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയും. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്ട്രീമിനെ, ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രീമിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം എന്നും പറയും. ആ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയും, ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എപ്പോഴും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിലൂടെ ആയിരിക്കും. ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ട്രീമിലേക്കായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക. അങ്ങനെ അത് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമിലൂടെയാണ് വരിക. ആ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം എപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ജനറലി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിലൂടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റയാണ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പം ആ ഡാറ്റ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിലൂടെയായിരിക്കും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിലേക്ക് ഡാറ്റ കടന്നു വരുന്നത് അത് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമിലൂടെയായിരിക്കും. ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമിന് ആരാണ് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രോഗ്രാമാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമിന് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് C++ സ്ട്രീംസിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. നമ്മൾ C++ ഇത് സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ C++ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന certain ക്ലാസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. The C++ IO stream contains a hierarchy of classes. These classes are called as stream classes. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ C++ സ്ട്രീംസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ക്ലാസ്സസ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയും. ദീസ് ക്ലാസ്സസ് ആർ ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ ദ ഹെഡർ ഫയൽ IO stream. അപ്പോൾ അതെവിടെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്? ആ ക്ലാസ്സസുകൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് IO stream എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയലിലാണ്. ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയലിലാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും IOS എന്നുണ്ട്, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം. അതിൽ ഈ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്, ദെൻ സ്ട്രീം ബഫർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്, stream എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഉണ്ട്, സ്ട്രീം ബഫർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമും ഉണ്ട്. ഈ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിനെയും ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം. അതിന് IO stream എന്ന് പറയും, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം. ഈ സ്ട്രീമിൽ മാത്രമായിട്ട് കാണുന്ന വേറൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഈ സ്ട്രീം വിത്ത് അസൈൻ. അതുപോലെ streamൽ മാത്രം കാണുന്ന വേറൊരു ക്ലാസ്സാണ് stream വിത്ത് അസൈൻ. പിന്നെ രണ്ടിലും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് IO stream വിത്ത് അസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സാണ്. ഇതാണ് ഒരു സ്ട്രീം ഹൈറാർക്കി, സ്ട്രീം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സും എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ടേബിളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് IOS ആണ്. ഇതിനെ ജനറൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ് എന്നാണ് പറയുക. സോ വാട്ട് ആർ ദി കണ്ടൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് ക്ലാസ്? It contains basic facilities that are used by all other input and output classes. എല്ലാ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലാസ്സസും പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് അടങ്ങിയ ഒരു പിന്നെ ക്ലാസ്സാണ് IOS എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്.
It also contains a pointer to buffer object that is called a stream buffer object. Pointer to object നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പോയിൻ്റർ ടു ഒബ്ജക്റ്റ് പറയുന്ന ആ കാര്യം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ്, അല്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണ് സ്ട്രീം ബഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്. അപ്പോൾ സ്ട്രീം ബഫ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ബഫർ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ iOS എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഡിക്ലെയർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ നെസസറി ഫോർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫോർമാറ്റഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ്സ് നമുക്ക് iOS എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അപ്പോൾ iOS എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് iOS എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബഫർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റർ അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് പോയിൻ്റർ? ബഫർ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പോയിൻ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർട്ടൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്സും iOS എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയാണ് iOS എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ളത്. ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രീം ക്ലാസ്സാണ്. അതിനെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്നാണ് പറയുക. അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രീമാണ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രീം, അതിനാണ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇൻഹെറിറ്റ്സ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് iOSലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രീമിൽ കിട്ടും. ഇറ്റ് ഡിക്ലെയർസ് ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷൻസ് സച്ച് ആസ് ഗെറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് റീഡ്. 3 ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിലൊന്ന് ഗെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ, രണ്ടാമത്തെ ഗെറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ, മൂന്നാമത്തെ റീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് നോക്കും. എന്തായാലും ഇത് മനസ്സിലാക്കുക, ഈ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസാണ് ഗെറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് റീഡ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓവർലോഡഡ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ. അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ഈ ഓപ്പറേറ്ററും എവിടെയാണുള്ളത്? ഈ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നേരെ OStream എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ OStream എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സും iOS എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ പിന്നെ iOS എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സാണ്. അവിടെയും iOS എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഡിക്ലെയർസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻസ് സച്ച് ആസ് പുട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ്. സോ 2 ഫങ്ഷൻസ് അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ 2 ഫങ്ഷൻസാണ് പുട്ടും അതേപോലെ റൈറ്റും. ഈ 2 ഫങ്ഷൻസ് ഉള്ളത് എവിടെയാണ്? OStream എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് ഉള്ളത്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓവർലോഡഡ് ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രീമിൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടതുപോലെ ഇവിടെ ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേറ്ററും ഉണ്ട്. ഔട്ട്പുട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രീമാണ് OStream എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, റൈറ്റ്? ഇനി IOStream എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രീമിൻ്റെയും OStreamൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് IOStream എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇൻഹെറിറ്റ്സ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് IOStream ആൻഡ് it inherits the properties of eStream and OStream as well as iOStream through multiple inheritance and thus contains all the input and output functions. അപ്പോൾ iOStreamൽ എല്ലാ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി എന്തൊക്കെ നമുക്കതിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും? ഗെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ, ഗെറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ, റീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ, അതേപോലെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ, പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ, റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ, അതേപോലെ ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ IOStream എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രീമിലൂടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ഈ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രീം ബഫർ ക്ലാസ്സാണ്. അത് iOS എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സാണ് സ്ട്രീം ബഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ സ്ട്രീം ബഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ ഇൻ്റർഫേസ് ടു ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസസ് ത്രൂ ബഫേഴ്സ്. സപ്പോസ് if you want to connect our C++ program with physical device, especially for controlling the device, program which controls the device, then we can connect directly with stream buff class. Stream buff
class. So through buffer you can directly connect physical device. It acts as a base for file buffer class used iOS files. So files ഒക്കെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് സ്ട്രീം ബഫ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്. നമുക്കറിയാം ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമല്ല. ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെറ്റൻ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ഫയൽ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫയലിനെ നമുക്ക് C++ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫയലുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് സ്ട്രീം ബഫ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം, എക്സ്റ്റേണൽ ഫയലായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് C++ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ C++ സ്ട്രീമിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് ആണ്. ഡാറ്റ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പാത്തിൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതിൽ ഇൻപുട്ടും വരാം ഔട്ട്പുട്ടും വരാം. നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ട്രീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പൈപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈപ്പിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ സോഴ്സും ഉണ്ടാവും ഡെസ്റ്റിനേഷനും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ സോഴ്സിലൂടെ ഡാറ്റ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പാത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നിന്നും സോഴ്സിലേക്ക് ഡാറ്റ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം എന്നും പറയും. അപ്പോൾ രണ്ട് പാത്താണ് ഉണ്ടാകുക. ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകുന്നൊരു പാത്തും പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും യൂസറിലേക്ക് വരുന്നൊരു പാത്ത്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ടാവും, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ടു സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാത്താണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാത്തിലും നമുക്ക് ഡാറ്റയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി C++ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. ആ ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ സ്ട്രീം ക്ലാസ്സസ് എന്നാണ് പറയുക. അതിനൊരു ഹൈറാർക്കി ഉണ്ട്. ആ ക്ലാസ്സിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത ഒരു ഹൈറാർക്കി ഉണ്ട്. ആ ഹൈറാർക്കിയിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഹൈറാർക്കിയിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിലുള്ള ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് iOS എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സാണ്. ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറൽ ക്ലാസ്സാണ്. ആ ജനറൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും 3 ക്ലാസ്സുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. eStream ക്ലാസ്, oStream ക്ലാസ് ആൻഡ് iOStream ക്ലാസ്. റൈറ്റ്. eStream ക്ലാസ്, oStream ക്ലാസ് ആൻഡ് സ്ട്രീം ബഫ് ക്ലാസ്. eStream, oStream ആൻഡ് സ്ട്രീം ബഫ്. ഈ 3 ക്ലാസ്സുകളാണ് ടോപ്പിലുള്ള iOS എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ eStream ഉണ്ടാവും, oStream ഉണ്ടാവും. ഈ eStreamനെയും oStreamനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരു ക്ലാസ് നമുക്ക് വന്നതായിട്ട് കാണാം. ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് iOStream. റൈറ്റ്. അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിനും അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ iOS എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ജനറലായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ്സുകളുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ക്ലാസ്സാണ് iOS എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അതിൽ ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് അതിലുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ബഫർ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും എക്സ്റ്റേണൽ ഫയൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റൻസുകൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ നമുക്കിതിലൂടെ സാധിക്കും. റൈറ്റ്. ഇനി അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ eStream ക്ലാസ്സും ഉണ്ട്, അതുപോലെ oStream ക്ലാസ്സും ഉണ്ട്. eStream ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർലി ഫോർ ഇൻപുട്ട്, oStream ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർലി ഫോർ ഔട്ട്പുട്ട്. eStream ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് iOSൽ നിന്നും റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് iOSലുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി eStreamൽ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഗെറ്റ് ലൈൻ, റീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻസും അതിലുണ്ടാകും. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്ററായ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇനി oStreamലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ iOSലുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് അവിടെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ പുട്ട് ഫംഗ്ഷനും അതുപോലെ റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേറ്ററും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് oStream എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി iOStream എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ eStreamൻ്റെയും oStreamൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് iOStream എന്ന് പറയുന്നത്. eStreamലുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുപോലെ oStreamലുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട്
IO സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രീം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ അതിലുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ഇപ്പം ഗെറ്റ് ലൈൻ, റീഡ്, എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ, പുട്ട്, റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് IO സ്ട്രീമിലൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ സ്ട്രീം ബഫ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും പിന്നെ അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ പിന്നെ ഫയലുമായിട്ടൊക്കെ മിങ്കിൾ ചെയ്യാനും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രീം ബഫ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്. ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.